Добър вечер. Наистина е голямо удоволствие тази втора вечер. Надявам се да стане традиционна среща на нощта на четенето. И какво по-подходящо, когато говорим за нощно четене от криминална литература. Преди да започнем разговора с нашите гости, искам най-напред, разбира се, да благодаря на Френския институт в България, на издателство Ентусиаст и най-вече на 4-мата писатели, защото без тези 3 страни нямаше да имаме повод да сме тук и ние с вас. Само ще помоля, ако някой все още не е разбрал, тъй като те естествено ще говорят на френски, ако няма слушалки, да се вземе оттам слушалки, за да бъде адекватен разговора за всички. Искам да ви кажа само как аз се запознах с тях. Ето, може би. Не, докато говоря на български, те могат да се вземат слушалките, идеално. Как аз се запознах с тях? Запознах се, разбира се, благодарение на издателство Ентусиаст, което по чиято покана, заедно с Френския институт, те са тук. И с голямо напрежение трябваше да открия една неподозирана и за мен чисто нова вселена, а това е на съвременната френска криминална литература, от която за мой голям грях, признавам си, аз познавах само Фред Варгас до този момент. Аз съвременни френски криминални автори, просто не ми се беше случвало да чета. Прекарах тези дни от след празниците до тази вечер, прекарах потънал изцяло в вселената на 4-мата. До такава степен, тъй като издателство Ентусиаст ми предостави всички книги, аз успях, тъй като имам и други книги да чета по моите предавания, успях да прочета само 6. Имам още 4. Така че сега ще ви ги представя по начина, по който аз ги прочетох и както аз ги прочетох. Най-напред ми попаднаха книгите на Мишел Бюси. Добър вечер. Който, между другото, има и най-много книги издадени на български. Не знам защо. Явно издателство Ентусиаст имат особена симпатия към вас. От неговите 4 книги, ако не се лъжа, аз прочетох "Нищо не може да те заличи" и "Мама греши". 2 великолепни романа, много различни, между другото, един от друг. Трябва да си призная, че специално "Мама греши", може би защото го четох и по-скоро, преди няколко дни го свърших, все още ми е в главата, все още живее с този роман, наистина много силна литература. След това прочетох Жером Лубри. От Жером Лубри прочетох "Тайните убежища" и още не съм дочел глава 12. В момента чета глава 12. Ако тази вечер свършим по-рано, ще я свърша. Обещавам ви. Един пък съвсем друг свят. Един наистина съвсем друг свят, много различен от този на Мишел Бюси, но който също така е страшно вълнуващ. След това прочетох Бернар Миние. Там прочетох "Око в нощта". Само една книга, но съм си подготвил още една. И обещавам, че до няколко дни и другата книга ще съм прочел, която изляза на български. От тук нататък, между другото, ще ви търся на френски, защото въпреки великолепния превод на тук присъстващите преводачи, все пак е друго човек да си чете в оригинал нещата. И накрая прочетох Франк Тилие, една книга с много интригуващо заглавие. Имало едно време 2 пъти. Един роман, който също все още ме държи. Следващата ви книга също съм подготвил. Те са на нощното ми шкафче, седят и чакат. Ще ми се да кажа повече за нашите гости, отколкото за вас. Между другото, ужасно много се радвам. Доста представяния на книги съм правил. Ужасно много се радвам, че толкова млади хора са тук. Даже си говорихме, че може би всъщност този жанр, този леко подценяван жанр, като че ли действително събира много млада публика и това е много показателно, защото нощта на четенето отглежда читатели. Нали? И ето, че този жанр отглежда и то много читатели, както виждам. Знам, че със страхотен успех днес са минали техните посещения в училища, ще има и утре, както чухте в програмата. Така че това е идеално. Но ще ми се да кажа повече за нашите гости.
буквално едно изречение за българската криминална литература, тъй като те за пръв път са в България и логично е да не знаете нищо. Аз дори не се сещам дали наши автори на криминална литература са превеждани на френски, наистина нямам идея. А при нас този жанр е доста подценяван. Наистина, говоря от българските автори. Нямам предвид като жанр популярен, напротив, той е популярен, но се четат предимно преводни автори. Може би защото още в началото на миналия век, когато се появяват първите образци в този жанр, те са няколко подражателни книги, които подражават на чужди автори и даже авторите, които пишат тогава, те пишат под едни много странни, измислени, екзотични псевдоними, които звучат или английски, или италиански, или немски, но в никакъв случай не пишат собствените си имена. Факт е. След войната има едно пълно затишие, даже нещо като забрана, не знам, но така или иначе нямаме криминална литература. Може би чак към края на 40-те години се възобновява този жанр, но той се възобновява по един много особен начин, тъй като отговаря и на изискванията на така наречения социалистически реализъм, за който, слава Богу, вие не знаете нищо. Представете си нещо като някаква смесица между Зола и Максим Горки. Ето това е социалистически реализъм горе-долу. Но този жанр е много силно идеологически повлиян, както нашата българска публика знае много добре. Разбира се, има своите големи имена, като Павел Веженов, Андрей Голяшки, Богомил Райнов и така нататък, но той е идеологически. Там престъпниците, лошите, казано фигуративно, са или западни агенти, или купени от тях подлеци и предатели на държавата. Така общо взето се развива този жанр. И ако до 1989 година до някъде този жанр беше маргинализиран, той може би защото според теоретиците на социализма, по време на социализма, социалистическият човек не извършва престъпления. Някак си не е редно да изповядваш тези идеали и да си престъпник и затова не беше много популярен. А след 1989 година пък беше точно обратното. Тогава престъпността беше навсякъде, така че нямаше нужда да се описва. Тя се четеше във вестниците и се гледаше по телевизията на живо, буквално. Разбира се, имаме немалко имена. Покойният Христо Калчев, например, който беше нашумял със своите вулгарни романи на тема мафиотска престъпност. От по-новите имена няма как да не спомена една Мария Станкова, която наистина според мен беше едно голямо изключение в жанра и прави много добра литература, но тази жена нещо спря да пише, не знам защо. Има и други, няма защо да ви ги изброявам, вие не ги познавате така или иначе, но всичко това ви го казах, защото с вас, Мишел, днес на обяд започнахме една дискусия малко, съчекнахме по-скоро за жанра и до някъде изискванията, защото винаги има тази дихотомия, дали да се разкаже добра история или да бъде висок стил. И оттам идва, може би, това малко снобско подценяване на криминалния жанр, като по-нисък жанр. Но в това отношение, макар че аз не виждам защо да не съчетава и двете. Никога няма да забравя, лека му пръст, великият наш пианист Милчо Левиев обичаше да казва, тъй като той работеше в областта и на класическата музика, на джаз музиката най-вече, но и в областта на фолклора. Той имаше прекрасни пиеси с Теодоси Спасов, въз основа на българския фолклор, прекрасни пиеси с ромски състав, какъвто беше Карандила, т.е. и върху ромската музика работеше. Той казваше, няма висока и ниска музика. Има просто добра и лоша музика. Това е най-важно. Това с пълна сила, според мен, важи и за литературата. И от тази гледна точка, аз не знам наистина, Франция има съвсем различни традиции в областта на криминалната литература. Аз не знам дали въобще при вас този дебат съществува, но вие намирате ли към вас, с вас, Мишел, започвам, вие намирате ли в този спор някакъв смисъл въобще? Смисъл, трябва ли да пишем историите на Дашият Хамет, примерно с стила на Флобер?
Je crois que le genre policier, en fait, est un genre beaucoup plus vaste qui parle d'histoires dans lesquelles on va avoir des crimes, de la vengeance, du pouvoir, du sexe, enfin, donc des histoires qui vont parler du mal, voilà. Et je crois que dans beaucoup d'histoires, depuis les origines, on a cette dimension policière. On pourrait dire que les tragédies grecques sont des histoires policières. Souvent, Shakespeare, ce sont des histoires policières. Donc, Victor Hugo, Les Misérables, c'est une histoire policière. Donc, je pense que le genre est beaucoup plus vaste, mais comme il y a peut-être beaucoup plus de livres qui sont publiés aujourd'hui, il faut faire des classements, il faut ranger les livres dans des tiroirs ou dans des rayons de librairie ou de bibliothèque. Et donc, on a classé des genres policiers, des genres qui ne l'étaient pas, des genres qui l'étaient moins. Mais en réalité, je crois que ce genre qui consiste à raconter des histoires dont on ne connaît pas la fin à l'avance, dont un certain nombre de personnages se conduisent mal, etc., sont des histoires très, très anciennes, et notamment des histoires dans lesquelles il peut y avoir une enquête. C'est aussi quelque chose de très ancien. Donc voilà, donc je pense que c'est beaucoup plus vaste. Et évidemment, il y a de très grands auteurs qui ont franchi les siècles et qui ont raconté ce type d'histoire. Et puis, il y a des auteurs qui peut-être ont commis des histoires plus commerciales ou qui ont écrit beaucoup parce qu'ils voulaient vendre peut-être, etc. Donc, il y a tout, mais je crois que c'est effectivement sans doute un faux débat, ou un débat biaisé de dire qu'il pourrait y avoir que parce qu'on veut raconter une histoire, il faut nécessairement sacrifier le style. Ça, je ne crois absolument pas. Je crois que c'est assez ridicule de poser le débat dans ce sens-là. Bien entendu, tout auteur aspire à raconter les meilleures histoires avec le meilleur style possible. Alors, il y arrive ou pas, mais en tout cas, c'est à ce à quoi il aspire. Да, напълно съм съгласен, още повече, че не без ирония, още 40-те години Кюно беше направил една великолепна книга "Упражнения по стил", където показваше чудесно как може да се работи и да се прави в различни стилове. Жером, по-голямата част от нашата публика познава, разбира се, Жорж Сименон, едно незаобиколимо име от френската криминална литература, от този жанр. Но най-вече като че ли полицейските сюжети дойдоха при нас още по времето на социализма чрез киното. Киното всъщност беше големият двигател на вкарването на тази тема. Говоря за тези великолепни френски филми с Лино Вентура, Ален Делон, Жан-Пол Белмондо и така нататък, цялата тази поредица. Ние гледахме много тези филми. Доколкото знам, доколкото прочетох, не съм гледал нито един. Голяма част от вашите книги са адаптирани било за телевизия, било за кино. В този смисъл киното важен фактор ли? Alors, pardon, là c'est fort. Alors, oui, enfin, on est en train de travailler dessus. Alors, est-ce que le cinéma est important dans le prolongement de l'œuvre écrite? Pour moi, non. C'est plus un luxe et un petit plus. J'écris pas pour, sinon je serais scénariste, mais j'écris pas pour que mes romans soient adaptés forcément au cinéma ou en série, même si ça fait très plaisir quand ça arrive. Non, le lien avec le cinéma, moi je vais plutôt faire l'inverse. Je ne vais pas partir du livre vers le cinéma. J'ai plutôt, pour ma part, dans mon procédé d'écriture, c'est plutôt le cinéma par rapport au livre, parce que moi je ne fais pas de plan quand j'écris mes romans. Alors chacun travaille à sa manière. Il y en a qui font des plans détaillés, chapitre par chapitre, même qui incorporent quelques dialogues. Moi, je ne fais pas du tout de plans ou de notes écrites, mais je visualise mon roman comme un film. C'est-à-dire que je vais visualiser, avant d'attaquer un chapitre, je vais le visualiser comme un morceau de film. Donc ce qui fait qu'on me dit souvent que j'ai une écriture cinématographique, mais je pense que c'est dû à ce fait
de pas prendre de notes, mais de le rêvasser et de le visualiser en épisode ou en film. При всички положения, тъй като, както ви казах, в момента чета неговата книга глава 12, там има така, нищо няма да ви издавам, бъдете спокойни, но там има един писател, който получава една книга. Нещата се завързват много, много интересно наистина, но предполагам, всъщност, това забравих да ви питам, тук всички присъстващи предполагам, че сте чели поне по една книга от авторите, нали? Да, окей. Значи знаете за какво говорим, може да се говорим и открито. Няма да издаваме тайни. Бернар, във вашия единствен роман, който до този момент съм чел, Ça marche pas, je vais donner... Това, което ми направи впечатление, беше доста мрачната атмосфера. Вие мрачен човек ли сте по принцип или просто това ви увлича? Oui, tout à fait, mes confrères ici présents pourront vous confirmer que je suis quelqu'un d'absolument lugubre. Et d'ailleurs, regardez-les. Et oui, l'atmosphère est très particulière parce que le sujet du roman, c'est... le personnage le plus important est un réalisateur de films d'horreur qui s'appelle Morbus de la Croix. Qui a tourné 5 films avant de se reclure dans les montagnes et d'arrêter de tourner du jour au lendemain. Et ce que je voulais faire à travers ce roman, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, Michel a fort bien répondu sur la question, c'était aborder le sujet du genre, le rapport entre la littérature ou le cinéma de genre et la littérature en général ou le cinéma en général. Et quand Morbus de la Croix a un discours sur le cinéma des genres, sur le cinéma d'horreur, en réalité c'est un miroir que je tends au genre dans lequel je sévis, qui est le thriller. D'ailleurs, il a parfois des discours assez radicaux qui ne sont pas forcément les miens quand il dit que la vraie culture vivante, la vraie culture populaire, celle qui vit, celle que les gens lisent, celle à travers laquelle ils éprouvent des émotions, c'est finalement la culture populaire, celle que nous représentons ici, plutôt que la culture élitiste, etc. C'est pas du tout ce que je pense, je rassure tout le monde. Je lis aussi beaucoup d'autres choses que du polar. On a rencontré au déjeuner à l'ambassade de France un écrivain absolument, pour moi, immense, un des plus grands, et je parle en Bulgarie, je parle en général, qui est Georgi Gospodinov. Voilà, j'ai une admiration sans borne pour cet auteur, mais je voulais aborder le genre. Sur le moment où je choisissais le genre du cinéma d'horreur, forcément, c'était un peu lugubre. Surtout que avant d'écrire ce roman, j'ai regardé 200 films d'horreur en l'espace de 6 mois. Donc j'ai été moi-même un peu lugubre. Je ne sais pas si je suis encore sain d'esprit après avoir regardé tous ces films. Mais je crois que oui. Mais mes confrères sont pires que moi, donc vous inquiétez pas. Франк, вашия роман единствен, който съм чел, имал едно време 2 пъти до сега. Честна дума, тъй като прочетох и малко биографични справки за вас, но не и прочетох ги след като прочетох романа, аз се очудих от вашите задълбочени познания и начина, по който вие влизате в съзнанието на един психически развален, един психически руинирал ум. И го правите по един невероятен начин. Честно дума ви казвам, при вас, като че ли най-накрая, т.е. най-накрая към книгата, горе-долу схванах какъв е проблем. Oui, alors moi je suis un auteur qui fait beaucoup de recherches. Alors on a ce point commun aussi,
pour certains d'entre nous, avant d'écrire les histoires. Et dans les recherches, il y a évidemment les recherches scientifiques, policières, qui vont permettre de construire l'histoire. Mais quand je dis recherche, c'est aussi d'aller rencontrer les gens. Dans nos romans, on invente des personnages qui ne sont pas forcément des métiers qu'on connaît, qui ne sont pas forcément des gens qu'on connaît. Un policier, vous allez inventer un juge, vous allez inventer un personnage important qui est en prison, par exemple, ou un personnage qui souffre d'une maladie particulière. Et moi, je trouve important d'aller à la rencontre de ces gens-là pour comprendre un peu leurs émotions, pour comprendre leurs souffrances, pourquoi ils font ce métier-là. Par exemple, dans presque tous mes livres, il y a toujours le passage, alors, pas tous, mais il y a toujours le passage où il y a une autopsie. Vous savez, il y a souvent un crime, il y a un meurtre, et donc le corps qu'on retrouve, ça passe par une autopsie. Donc il y a un médecin légiste qui fait l'autopsie. Et avant de commencer à écrire, je me dis, mais pourquoi des gens font ce métier-là ? Qu'est-ce qui peut être attirant dans ce métier de passer sa journée à ouvrir des morts comme ça, et je me dis, mais c'est horrible, qui peut faire ça ? Comme tout le monde se dit, qui peut écrire des livres aussi noirs que... Et donc je me dis, comment c'est possible ? Donc je vais rencontrer cette personne, parce qu'évidemment, on a des clichés, on dit, ils sont un peu pervers, ils aiment bien ça. Et en fait, en discutant avec le médecin légiste, il me dit, mais en fait, moi, c'est le souci de justice. J'ai besoin d'apporter ma contribution dans la justice. J'ai besoin de vérité. C'est un médecin, c'est quelqu'un qui aime la médecine, mais qui veut mettre la médecine au service de la vérité. Et en fait, la médecine légale, c'est ça, c'est de mettre la médecine au service de la vérité, d'une enquête, pour aider les policiers à attraper des criminels. Et donc, c'est très enrichissant de rencontrer ces personnes-là, parce que ça permet de créer des personnages qui sont, je dirais, plus humains, en fait, qui sont très proches des gens, qui sont très proches. On comprend mieux pourquoi ils font ces métiers-là. Et je pense que c'est pour ça que nos romans, en fait, touchent les gens, parce qu'en fait, on a des personnages qui sont des héros, parce qu'on écrit des romans, donc il y a des héros dans les romans. Mais en fait, ces héros-là, ce sont aussi des êtres humains. Et on se reconnaît en ces personnages-là. Et c'est pour ça que ce sont des romans qui nous parlent, parce qu'il y a cette connexion qui s'établit entre le personnage du roman et la personne que nous, on est. Един въпрос към вас четиримата. Тоест, всеки може да отговори, когато реши. Много е странно, когато човек по стечение на обстоятелствата е принуден да ви чете на куп, както аз ви четох, и четиримата заедно. И тогава обаче много е интересно, защото без да иска човек прави сравнение. Вие сте много различни, слава Богу, иначе щеше да е скучно. Впрочем, и книгите са ви различни, на тези, които прочетох по 2 книги, и самите ви книги са различни. Но това, което ми направи впечатление, е, че има нещо общо между вас четиримата и се чудих откъде може да дойде. Това са 2 момента. Първият е, че Нормандия съществува почти навсякъде. Господи, аз си мислих, че вие сте някаква нормандска четворка, която е започнала да пише за това. И второто общо нещо, че в почти всички книги, които прочетох, имаше някаква човек, който страда от амнезия или някаква забрава. Тези 2 неща ми направиха силно впечатление, че ги има и при четиримата. Кой ще обясни този парадокс? Ben, je pense que les 3 autres ont confié sur moi, hein, tout simplement. Hein. Je vois pas d'autre solution. Hein. Moi, je suis vraiment le seul vrai à habiter la Normandie. Donc les 3 autres sont de purs imposteurs. Et pour l'amnésie, je ne me rappelle plus. Не, предполагам, че и на вас ви е направило впечатление, но Нормандия наистина присъства плътно навсякъде. Може би нормандския пейзаж предразполага към по-мрачни истории, кой знае, не знам. Не познавам толкова добре тази провинция. Това, което несъмнено в всяка криминална литература, независимо дали е новела или е роман, е изключително важно, това е съспенса. Това е онова накъсване на действието, преплитане на няколко действия, които ускоряват ход, и особено в последната част на романа вече човек гледа, че е станало 2 часа сутринта, обаче няма как. Трябва да довърши, защото иначе не може да заспи.
Това го има и при четиримата ви и като че ли това е нещо много важно, специално в този жанр литература. Нямате спокойния разказ. Този път ще започнем от края. Oui, effectivement, on n'est pas là pour ennuyer les lecteurs. Moi, j'aime beaucoup Proust, mais je pense que si on écrivait comme lui, on en perdrait un certain nombre en route. Il y a cette dimension-là qui est technique, en fait, qui est de l'ordre de la technique. On a un certain nombre de techniques qui nous permettent de tenir le lecteur en haleine jusqu'au bout, de maintenir le suspense, de maintenir la tension. Et finalement, on attrape le lecteur dès le prologue, dès les premières pages, on le plonge dans notre histoire et on ne le lâche plus. Il est en apnée, en quelque sorte, jusqu'au dénouement, jusqu'au climax. Et puis la tension monte, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on adore tous faire, je pense, ce jeu du chat et de la souris avec le lecteur. Mais c'est de la technique, c'est un peu de... C'est peut-être pas la partie la plus intéressante. Moi, je me rappelle de ce que disait James Ellroy au sujet de ses romans. Toute comparaison exclue, il disait « Je respecte scrupuleusement les codes du genre, mais j'essaie d'y ajouter quelques petites choses en plus. » Et moi, ce qui m'intéresse en tant que lecteur également, c'est ce petit, ou ces grandes choses, en l'occurrence, quand on parle d'Ellroy, en plus que chacun de nous va rajouter dans un cadre, on écrit dans un cadre contraint, on écrit sous contrainte, il y a des règles dans le genre dans lequel on écrit. Et la contrainte, finalement, c'est formidable parce que c'est très créatif. Et chacun de nous va apporter à l'intérieur de ce cadre quelque chose qui lui est personnel, une voix VOX, un style, une façon d'écrire, mais aussi une façon de raconter des histoires. Et puis aussi peut-être un point de vue sur la société, notre société en France, les dangers qui la menacent, les directions qu'elle prenne qui sont assez inquiétantes. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est moins ce qu'on a en commun finalement que ce qui nous différencie, que ce qui nous sépare. C'est aussi, c'est aussi le roman, dans la technique d'écriture, de créer de la frustration chez le lecteur. C'est-à-dire que quand on lit un roman policier, on a envie d'avoir des réponses. Et nous, en tant qu'architecte un peu du récit, on va tout faire pour retarder le moment où on donne des réponses. Donc on crée ce sentiment de frustration et d'envie de savoir. En fait, quand on commence un roman policier, on a déjà envie de savoir la fin, dès le début. Et c'est ça qui nous permet vraiment de maintenir cette tension. Jérôme parlait tout à l'heure de cinéma. C'est vrai que dans le cinéma, il y a des plans, des séquences en fait, qu'on coupe. Vous avez une scène, vous la coupez, vous passez à autre chose, vous revenez vers la scène. Et il y a un peu cette technique-là dans la manière d'écrire. Donc ça, c'est plus pour l'aspect technique qui va retenir le lecteur. Mais évidemment, ce qu'on essaye aussi toujours de faire, c'est d'avoir nos propres messages à faire passer en tant qu'auteur de romans policiers qui vivent dans une société contemporaine où il y a beaucoup de dysfonctionnement, beaucoup de violence, beaucoup de criminalité, de corruption. Et donc chacun à notre façon, on essaye de faire ça. Et le roman policier, je dirais que c'est vraiment le genre idéal pour faire ça parce qu'on peut tout raconter sans tabou, sans avoir peur d'aller trop loin, sans avoir peur de blesser certaines catégories de personnes. L'auteur de romans policiers, il a cette chance d'avoir les droits de faire ça. Et c'est pour ça que c'est un genre qui est vraiment universel, qui parle à beaucoup de monde, quel que soit le pays, parce que finalement, les problèmes qu'on a en France, vous les avez en Bulgarie, on les a un peu dans tous les pays. Et donc les histoires françaises vont parler sur certains aspects, évidemment, pas sur tout, parce qu'on a des histoires différentes, mais sur les aspects de violence, de dérive, de réchauffement climatique. C'est les mêmes choses, donc c'est pour ça que c'est un roman ce sont des livres qui parlent aux lecteurs. Et moi, je crois que beaucoup de nos histoires pourraient être écrites un peu différemment, rédigées un peu différemment, avec peut-être moins de suspense, plus pédagogique, plus didactique. Enfin,
pourrait les faire autrement. Mais sans doute qu'on aurait moins de lecteurs et surtout qu'on ennuierait plus les lecteurs et que finalement nos lecteurs se réduiraient à une petite élite qui a envie de faire l'effort comme ça, d'aller au bout du livre ou de faire cet effort un peu plus intellectuel, de prendre le temps, etc. Et on veut avoir beaucoup de lecteurs. Voilà. Et on veut avoir beaucoup de lecteurs, mais c'est pas seulement cette idée d'avoir beaucoup de lecteurs. C'est comme, je suis persuadé que mes collègues pensent la même chose. Et si on veut pas restreindre les gens qui lisent à un petit noyau de gens privilégiés qui vont avoir le temps intellectuel, etc. de lire. On veut s'adresser au plus grand monde. Et moi, en tout cas, je suis bien conscient que beaucoup de gens qui lisent sont des gens qui travaillent, qui ont parfois peu de temps, qui sont fatigués. Et à un moment donné, la construction du livre les amène aussi à se dire « je prends un livre ». Et j'ai envie de me coucher plus tard parce que j'ai envie de continuer ce livre, ou ce livre m'agrippe dès la première page, etc. Enfin, tout ça, c'est aussi des constructions qui aident le lecteur, qui sont presque une forme de politesse pour le lecteur, pour le dire, je vais avoir l'audace de vous parler de la société, de vous dire ce que je pense de la société, etc. Et ma politesse, c'est de l'enrober dans un papier cadeau qui va être distrayant, qui va vous faire plaisir et qui va faire que je pense à vous quand je l'écris. Et ça, je pense que voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a une forme d'humilité, il y a une forme de politesse, de façon d'emballer les choses. Et souvent dans nos romans, d'ailleurs, il y a beaucoup de passages qui sont des passages techniques, des passages où on va dire des choses scientifiques ou des choses géographiques, sociologiques. Et je pense que dans tous nos romans, il y a très rarement des passages un peu ennuyeux, très longs, parce qu'on travaille beaucoup pour que ces passages où le lecteur va apprendre des choses, eh bien, il les apprenne sans avoir l'impression d'apprendre. Donc c'est un peu comme un professeur qui fait son cours, il peut être très ennuyeux, ou il peut avoir des techniques qui fait qu'il est passionnant. On essaye de faire des romans qui soient passionnants, sans évidemment renier le côté de notre ambition, de ce qu'on veut faire passer comme message. Oui, et puis je pense aussi que maintenant on a chacun nos lecteurs, nos lectrices qui sont habitués à nos styles et d'être perdus, désorientés, d'être chamboulés et de se poser continuellement des questions au fur et à mesure des chapitres. C'est ce qu'ils attendent en achetant un livre de chacun, en découvrant un livre de chacun. Donc on a trouvé, et puis nous c'est ce qu'on aime faire aussi, c'est ce que quand on écrit, on vit aussi l'histoire qu'on écrit, comme le lecteur va la vivre en lisant. Donc voilà, je pense qu'il y a une osmose, nos manières d'écrire, nos inspirations, nos styles correspondent à une demande aussi, dites la demande du nouveau polar, enfin le mouvement du nouveau polar qui a été lancé par ces messieurs, et voilà, c'est une osmose entre ce que souhaitent les gens en rentrant du travail le soir, lire de manière ludique, d'apprendre des choses de manière ludique, d'être entraîné dans des histoires qui vont faire un peu oublier la journée maussade ou les problèmes comme tout à chacun on a dans la vie. Donc voilà, on s'est trouvé chacun a trouvé son lectorat. Добре, но като толкова интензивно, като четях вашите романи, в един момент си дадох сметка, че да, вие изживявате, както и Жером каза, вие по някакъв начин изживявате тези истории, които измислите или, впрочем, това ми е интересно, дали всичките ви истории са измислили или понякога се позовавате на истински полицейски досиета или вестникарски статии, не знам, вие ще кажете. Но вие живеете в един, това означава, че в един доста кошмарен свят, в който така отиваме от най-гадните неща, от отвратителното, перверзното, отричаното и така нататък. Как запазвате разсъдък, разум? Et pourquoi c'est à moi qu'on demande ce genre de choses? Le plus pervers, le plus dégueulasse, je sais pas. Oui, effectivement, on vit pas dans un monde qui sent la rose tous les jours. On est confronté à ce que l'humanité a de pire. On est en plus, quelques-uns parmi nous,
Je sais que Franck fait ça aussi, par exemple. On voit, il a parlé des légistes, mais on voit aussi au contact des policiers. On va rencontrer des policiers, on est dans leur service, on est avec eux que sur le terrain, on voit comment ils travaillent, et surtout, ils nous racontent des histoires absolument abominables, parce que c'est bien connu, la réalité est toujours pire que la fiction. Et moi, je pourrais vous raconter des histoires absolument épouvantables que je ne mettrai même pas dans mes livres, tellement c'est terrible comment raconter des policiers en France comme en Espagne ou aux États-Unis, puisque à chaque fois je vais à leur rencontre. Donc cette réalité-là, on la connaît encore mieux peut-être que ceux qui regardent les infos à la télé, parce qu'on sait ce qu'il y a derrière, on sait ce qui se passe derrière tout ça. On sait les difficultés qu'ils ont dans leur travail aussi, et parce qu'être policier, c'est être confronté à cette réalité-là. Moi, je sais que c'est un métier où il y a un taux de suicide absolument effrayant. En plus, ils ont une facilité de se suicider parce qu'ils ont une arme avec eux, et donc c'est en général comme ça que ça se passe. Moi, personnellement, j'ai rencontré dans certains services des policiers que j'ai croisés et qui ont mis fin à leur jour. Voilà, donc ça existe parce que la société est de plus en plus violente, parce qu'ils sont confrontés à des choses absolument abominables. On ne va pas faire le catalogue, hein, les perversions, tout ce qu'on peut imaginer. Et nous, on travaille avec ce matériau-là, qui est un matériau inflammable, qui est un matériau explosif, qui est un matériau très délicat, parce que, en tout cas, je pense que c'est le cas aussi de mes confrères, on se sent une responsabilité. Moi, la responsabilité que je me sens quand j'écris mes histoires, c'est déjà de ne pas raconter n'importe quoi. C'est de savoir de quoi on parle. C'est que ça soit crédible. Le travail des policiers dans mes romans, dans ceux de Franck, dans ceux de Michel et Jérôme, les procédures sont assez rigoureuses. On fait attention. On n'est pas chez Agatha Christie, on n'est pas dans le polar à l'ancienne. On essaie la pure imagination, ça n'existe pas. On part d'une réalité, on la transforme, on la fantasme, mais néanmoins, ce point de départ, on s'empare du réel, on lui ouvre le ventre, on lui sort les tripes, on les expose à la vue. C'est quelque chose d'assez violent comme processus. Moi, j'avoue que des fois, il y a des choses qu'on me raconte et qui me perturbent grandement, mais on a abordé aussi cette dimension ludique avec le lecteur. On n'est pas là pour ennuyer le lecteur, on est là pour le divertir. En tout cas, on est là pour l'intéresser, pour le passionner, pour le faire se poser des questions, s'interroger. Parce que le roman, c'est aussi ça. Hein. Le roman pose des questions. On n'est pas là pour apporter les réponses, on est là pour poser des questions. Je crois que c'est Milan Kundera qui disait ça, quand il parlait de l'esprit de complexité du roman. Mais oui, on est tout le temps avec un matériau terrible, et heureusement on prend du recul par rapport à ça, de la même manière que les médecins prennent du recul par rapport à leur métier, de la même manière que les policiers prennent du recul par rapport à leur métier, et comme je l'ai dit, pas toujours assez, puisque certains en viennent à des extrémités à force d'être confrontés à tout ça, mais on perd jamais de vue le côté, voilà, on s'amuse aussi énormément en racontant nos histoires. Et ce qui nous préserve, c'est qu'on perd jamais on traverse jamais le miroir. On sait qu'on fait de la fiction, qu'on n'est pas non plus dans le réel, que tout ça, ce sont des histoires qu'on raconte. Donc, nous, une fois qu'on a fini notre chapitre ou notre journée de travail, on n'est pas comme le policier qui rentre chez lui et qui va ramener ça avec lui dans son foyer et qui peut pas dire tiens, j'appuie sur on, off et à partir de maintenant c'est terminé. Lui, il doit vivre avec. Nous, on est des gentils raconteurs d'histoires et on peut très bien évacuer tout ça dès qu'on a fini. Enfin, je crois. C'est pas sûr, mais en même temps, je sais pas. Je peux pas répondre pour les autres. Oui, je veux bien intervenir, mais en fait, comme on a dit, dans la littérature policière, il y a des genres très différents, il y a des façons de travailler extrêmement différentes. Moi, par exemple, je travaille assez différemment de Franck ou de Bernard, puisque je n'ai jamais mis les pieds dans un commissariat ou dans une gendarmerie. Ça ne m'attire pas spécialement, et encore moins d'assister à une autopsie. Je pense que je serais absolument incapable d'assister à une autopsie. Je les admire parce que c'est un truc, je ne m'imagine même pas. Donc voilà.
donc c'est quelque chose que je fais pas. Donc j'essaye quand même évidemment d'être à peu près rigoureux sur les procédures, même si je reçois régulièrement des mails de gendarmes ou de policiers qui me disent Monsieur Bussy, quand même, c'est pas comme ça qu'on tient telle arme ou on met pas telle balle dans tel calibre, enfin etc. Bon, donc je leur réponds poliment, j'essaye un peu de m'améliorer, mais c'est pas moi ce qui motive effectivement mes romans, c'est pas la dimension policière au sens de l'ordre de la justice, parce qu'il y a comme ça beaucoup de genres. Il y a effectivement les romans policiers qui sont plutôt du côté des détectives privés ou de la justice, de l'ordre, etc. Puis ceux qui mettent plutôt du côté des gangsters ou du mal, ou qui sont plutôt du côté des gens ordinaires, des victimes par exemple, et qui vont enquêter ou chercher à se venger, etc. Donc il y a évidemment plein de façons de traiter le mal ou le conflit. Donc du coup, pour répondre quand même à la question, est-ce que je suis moins lugubre que mes amis ou est-ce que je suis moins attiré? Ça, je ne crois pas du tout, parce qu'en fait, être attiré par la justice ou par la police, c'est aussi quelque chose d'assez positif. C'est se dire, on va être du côté de ceux qui vont essayer de lutter contre le mal ou de résoudre la vérité, etc., de défendre les victimes. Donc c'est évidemment quelque chose qui est plutôt une forme d'être du côté du bien. Et puis moi, donc du coup, dans mes romans, je ne suis pas vraiment là-dessus. Parfois, mes héros sont plutôt les méchants, les gens qui vont mentir, les gens qui vont trahir, qui vont se venger. Mais par contre, je pense que fondamentalement, ce qui nous relie tous, c'est qu'on a une très grande empathie pour absolument toute l'humanité dans ce qu'elle a de meilleur et dans ce qu'elle a de pire. Et je pense que c'est ça qui fait l'écrivain, et ce qui fait en particulier l'écrivain de romans policiers. C'est qu'on va traiter de la même façon, un peu comme va le faire un avocat, le pire de nos héros et le meilleur. Et le pire de nos héros, on va quand même passer du temps avec lui, on va quand même essayer de se mettre dans sa tête, on va pas l'excuser forcément, tout dépend ce qu'il a fait, mais on va quand même essayer de comprendre les mécanismes qui l'ont amené à connaître. Et ça, je pense qu'il faut avoir une part d'humanité quand même pour passer beaucoup de temps. Enfin, je sais que moi ils sont gentils souvent mes méchants, mais enfin on connaît qu'on est des tueurs en série absolument horribles. Il faut quand même passer du temps avec eux. Donc quelque part il faut accepter effectivement de trouver une part d'humanité dans n'importe qui. Voilà. Et donc quelque part je crois que finalement les auteurs de polar sont les gens les plus gentils du monde, quoi. Voilà, on est tous 4 gros bisounours. Et nous, oui. Alors nous, on passe du temps avec ces horreurs, évidemment, à longueur d'année. Mais moi, il y a une question que je me suis toujours posée, c'est pourquoi les gens payent pour lire ces horreurs-là? Pourquoi Oui. Qu'est-ce qui fait que les gens vont aller lire ce genre littéraire-là? J'avais, en 2015, écrit un livre qui s'appelait Pandémia, qui n'est pas traduit en Bulgarie, qui parlait d'une pandémie qui se répandait, qui commençait à se répandre en France et qui s'est répandue dans le monde entier. Il y avait une enquête policière qui est très proche de ce qui s'est passé pendant le Covid. C'est vraiment, les termes sont les mêmes parce que j'avais justement fait des recherches auprès des scientifiques. Et arrive le Covid, vous vous rappelez, le premier confinement, alors il y a dû avoir ici la même chose. Les gens enfermés chez eux, on leur parle du Covid, on allume la télé, les morts, le nombre de morts, c'était vraiment l'horreur absolue. Les gens achètent des livres, qu'est-ce qu'ils achètent? Ils achètent Pandémia, qui est un livre qui parle d'une pandémie absolument terrifiante. Et ça m'a interpellé, je me suis dit, mais pourquoi on a un besoin d'évasion, pourquoi? Et est-ce qu'on s'évade en lisant un roman qui va reparler de ce dans quoi on est? Alors je me suis dit, alors il y a plusieurs raisons. La première, c'était par la littérature, par d'autres prismes, on avait moyen de comprendre un phénomène autrement que parce que les médias nous répétaient. C'était un moyen, par un écrivain, par un photographe, d'essayer de comprendre un phénomène par un autre miroir. La deuxième chose, c'est qu'en fait, finalement, lire des romans policiers, avec toutes les horreurs qu'on trouve à l'intérieur, et donc tout ce que finalement l'auteur va régurgiter dans son livre, finalement, on lit ça, on regarde ce qui arrive aux personnages et on se dit, on a nos petits problèmes dans nos vies, mais finalement, ce qui se passe dans les romans, c'est tellement pire que nos vies que ça nous rassure. Il y a un aspect un peu cathartique comme ça de nous rassurer sur nos propres vies. On se dit, finalement, on a manqué un train, un avion, c'est pas si moche par rapport à ce qui se passe avec le personnage. Et puis après, il y a aussi, ça c'était le troisième chose, je pense qu'on a un besoin, si aujourd'hui l'espèce humaine existe, c'est parce qu'il y a cette émotion, cet instinct de la peur qui a toujours existé, qui est l'instinct de la survie. La peur, c'est ce qui nous a fait
survivre à tout un tas de dangers extérieurs. Et à travers cette littérature du polar, quelque part, on a le moyen d'exercer cet instinct qu'on a au fond de nous. Aujourd'hui, malgré la violence, on vit quand même dans des sociétés, on va plus se faire attaquer par un lion au milieu de la rue, en fait. Et donc, quelque part, ce sentiment, cette émotion, cet instinct, on a besoin de l'exercer, et on va l'exercer à travers, c'est ce qui arrive à l'adolescence. À l'adolescence, on a ce besoin permanent de tester sa peur, de voir jusqu'où on peut aller. Et donc, c'est un peu ça qui fait, je pense, c'est un peu mon analyse personnelle, mais d'essayer de me dire pourquoi ce genre a un tel succès, parce que c'est un genre qui a un succès incroyable, et les gens savent qu'on écrive ces horreurs, ils nous disent... Et ils les lisent quand même. Donc voilà, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue psychanalytique, d'essayer de comprendre ce qui peut se passer, ce qui fait que cette littérature a autant de succès finalement. Alors, quoi rajouter après ça? Bon, est-ce qu'on est lugubre? C'est ça la question. Bon, je suis d'accord avec tous mes collègues. Après, juste lugubre, c'est dans l'aspect, parce que si on cherche bien, pour mes récits, je ne peux pas parler pour ceux des autres, mais bon, pour le 12e chapitre et le refuge, alors oui, c'est lugubre, pendant 400 pages, c'est lugubre, c'est oppressant, mais il y a quand même une petite lumière au final. Hein. Alors une petite lumière dans un océan dans un océan sombre et lugubre, on peine à la distinguer, mais si on réfléchit après la lecture, on se pose et bien sûr l'histoire est lugubre, mais il y a toujours, alors dans le 12e chapitre, où, voilà, ça se finit d'une manière, où il y a quand même une petite lumière plus agréable que le récit sombre, pesant et lugubre, et dans les refuges également. Donc je pense qu'on va chercher dans la noirceur cette petite main tendue vers nous et qui va un peu éclairer l'obscurité. Alors, bien sûr, il y a des romans sans doute qui se finissent très très mal, où tout le monde meurt, le Titanic coule, voilà, bon, ok, c'est lugubre, mais il y a une belle histoire d'amour quand même dans cette obscurité. Et moi, dans mes romans, oui, ils sont sombres comme ceux de mes collègues, mais moi, je les vois pas sombres, au contraire, je les vois... un certain aspect lumineux. След тези думи, хубави, обяснени, интересни, ще ми се с една дума всеки от вас, най-напред ще започнем този път с Франк, направим впечатление, че вие си имате вашите си професии. То по принцип е малко смешно, като кажем професионален писател. Професионален писател, когато се издържаш от книгите си, тогава ставаш професионален писател. И това не се учи в университет, нали? Няма университет за писатели, поне мисля, че не би трябвало да има. Как така се случи, че всеки от вас с вашите професии изведнъж някакъв деклик и почнете да пишете, и то толкова интензивни книги, каквато е криминалната литература? Oui. Ça vient, je pense, de l'enfance et de mon goût pour les histoires qu'on me racontait. J'ai toujours trouvé fascinant que des gens soient capables de raconter des histoires. Je pensais, moi je lisais Stephen King quand j'étais adolescent, et quand je lisais ces livres qui me terrorisaient, j'étais dans mon lit comme ça, j'avais très très peur, et je pensais à l'écrivain qui avait écrit cette histoire, et je me dis, là il est en train de me prendre du temps de ma vie, il est en train de me terroriser, alors qu'en fait il habite à 8000 km de chez moi, et puis il est en train de faire ses trucs à lui, ses activités. Et je trouvais ça incroyable de réussir à toucher des gens comme ça, sans les connaître, à distance et par milliers, par millions. Et donc c'était cette capacité de raconter des histoires. Moi, c'est ce qui m'a mené à l'écriture, puisque j'ai un cursus plutôt scientifique. Hein, j'ai toujours aimé les sciences. J'ai été ingénieur en informatique pendant 10 ans, mais à un moment donné, j'ai eu envie de faire la même chose. J'ai dit, mais j'ai envie, en fait. J'étais dans mon bureau, je faisais mes programmes informatiques, et puis ça me faisait rêver de dire, mais j'ai envie de sortir de ce bureau. Et en fait, le moyen de sortir de ce bureau, c'était par les histoires. Et donc, j'ai fait pendant 3 années, j'ai fait les 2 métiers, parce qu'on peut pas...
Si on peut, parce que tu l'as fait, dire j'arrête mon métier, on a un salaire, on a une sécurité, et de dire bon, je vais écrire des livres, c'est compliqué parce qu'il faut de l'argent, il faut pouvoir vivre. Donc j'ai dû faire ça pendant quelques années, d'avoir mon métier le jour, d'écrire le soir, le week-end. J'ai même écrit le midi, enfin n'importe quand, parce que j'avais envie de raconter ces histoires. Et puis voilà, à un moment donné, ça a bien marché. Il y a eu les lecteurs qui ont bien aimé les histoires. Et puis j'ai pu enfin basculer vers l'écriture. Mais c'est cette envie de transmettre des émotions par une histoire. Et le moyen le plus simple que j'avais de le transmettre, c'était en l'écrivant, en fait. C'était gratuit d'écrire. Un peu comme Franck, c'est-à-dire que tout se joue à l'adolescence ou un peu avant l'adolescence. Moi, je sais qu'à 9 ans, je voulais faire comme métier écrivain. Oui, je voulais être écrivain. À un moment, je voulais être moine, parce que pour moi, moine, c'était seul, avec entouré de livres, et solitaire et concentré. Voilà. J'ai pas essayé, mais voilà. Donc c'était un rêve, comme on rêve d'être footballeur professionnel ou acteur. Moi, je voulais être écrivain. Тоест, вие сте осъществили вашата детска, vous avez réalisé votre rêve d'enfant. Oui, bien sûr. À 42 ans, j'ai arrêté de travailler pendant 6 mois pour justement écrire ce livre. Et je pense que voilà, Franck expliquait qu'il lisait, qu'il ressentait, qu'il avait peur, etc. Moi, je pense que c'était exactement la même chose. J'ai commencé avec des romans d'horreur, King, Masterton, Kuntz, etc. Parce que moi, j'habitais dans une ville où il y a une des 3 plus grandes imprimeries de France. Donc j'avais accès à ces livres gratuitement, les mal coupés, les mal taillés, etc. Donc voilà. Et je pense que maintenant j'écris un peu pour retrouver ces impressions que j'avais quand j'étais enfant et que je lisais, que j'avais un peu peur, que je me prenais d'affection pour un personnage ou au contraire je détestais un autre personnage. Voilà, je pense j'écris parce que j'aime ça et ça prolonge un peu l'enfant que j'étais. Oui, on a là un vrai point commun tous les 4, je crois, c'est qu'on est tous très jeunes, on a tous eu envie de raconter des histoires très jeunes. Moi, voilà, d'aussi loin que je me rappelle, 6 ans, 7 ans, j'avais envie de raconter des histoires, d'écrire ces histoires sur des petits bouts de cahiers, etc. Alors, je ne me projetais pas écrivain, parce que je ne savais pas que ça existait, quelque part, d'être écrivain. Enfin, voilà, c'est comme le gamin qui tape dans un ballon. Les plupart se disent je ne serai jamais footballeur professionnel. Ça peut être un rêve comme ça lointain, mais je ne pensais pas que c'était un métier en soi. Mais il y avait quand même cette espèce de certitude que les histoires étaient là et qu'il fallait quand même les écrire, même pour soi, même pour les quelques amis qu'on a autour de nous. Et alors je crois que ce rêve-là ou cette émotion-là, elle est très partagée. Je pense même que la grande majorité des enfants se racontent des histoires. Après, ça peut durer un peu plus longtemps à l'adolescence, mais il y a quand même encore, on dit souvent en France, on est un pays de lecture, mais aussi d'écriture. Enfin, il y a énormément de Français. On dit, je crois que c'est un Français sur 10 qui a peut-être un texte, commencé à écrire quelque chose. Je pense que c'est dans le monde beaucoup de gens qui rêvent d'écrire ou qui commencent à écrire. Notre particularité, c'est qu'à un moment donné, enfin, il y a peut-être une double particularité, c'est que peut-être qu'à un moment donné, on a été plus loin que ça, on ne s'est pas contenté du rêve de faire des bouts d'histoire, de se dire j'adorerais écrire un roman un jour, et puis on arrive, on a 60 ans, 70 ans, puis on est toujours en train de rêver d'écrire un roman, puis on n'a jamais été plus loin. Nous, cette petite voix, ce petit rêve, il était sans doute plus fort, nos histoires nous hantaient peut-être un petit peu plus, pour qu'on ait envie de sacrifier à un moment donné du temps, et c'est pas con, c'est difficile d'écrire un premier roman. On a tous la particularité d'avoir travaillé, d'avoir eu un autre métier. Moi, j'étais professeur, notamment à l'université pendant 25 ans. Et donc, c'était compliqué de trouver du temps pour écrire en plus. Donc, ça veut dire que cette petite voix-là a été plus forte pour qu'au moins on aille au bout d'un premier roman. Ça, c'est un premier point. Puis après, il y a la grande loterie qui fait que pourquoi, à un moment donné, sur les centaines de milliers de livres qui sortent chaque année, ce sont les nôtres qui se sont vendus assez pour qu'on se dise on arrête notre métier et on ne devient qu'écrivain. Là, c'est un petit miracle auquel, je crois, aucun d'entre nous n'avait prévu cette trajectoire. Mais
c'est comme au loto, hein. Si on veut gagner au loto, il faut jouer. Si vous voulez devenir un jour vivre de votre plume, il faut déjà écrire un roman, quoi. C'est pas parce qu'on a écrit un roman que ça va se transformer en conte de fées, mais si on n'a pas écrit de roman, de toute façon, ça n'arrivera pas, quoi. Alors oui, moi c'est un peu. Alors déjà, on a un autre point commun, en tout cas Michel, Franck et moi. Jérôme, pour moi, parce qu'il a été plus radical, il a changé. C'est qu'on avait un métier à côté, on a trouvé le moyen d'écrire un roman. Ça veut dire que déjà on travaillait, mais pas trop, parce qu'on avait le temps d'écrire un roman. Mais à part ça, je suis d'accord. Moi j'ai commencé à écrire, j'avais une dizaine d'années, j'écrivais des petites histoires que je passais à mes copains. Je suis un peu plus vieux, donc il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de traitement de texte. Il n'y avait pas d'ordinateur, donc les premières c'était écrit au stylo, après c'était à la machine à écrire. Et je me rappelle que quand il y avait 3 fautes sur une page, il fallait tout recommencer. C'est quand même là on apprend le métier. Hein. Je peux vous dire, vous réfléchissez avant d'écrire une phrase. Et petit à petit, moi j'ai lu Lovecraft, j'ai lu Jean Rey, magnifique écrivain de fantastique belge. À 20 ans, je lisais Thomas Bernhard, je lisais Gombrowicz et Vladimir Nabokov. Bon, alors de la même façon que Thomas Bernhard, qui était dans la même classe de musique à l'école de Salzbourg que Glenn Gould, a compris très vite qu'il n'était pas Glenn Gould et qu'il valait mieux qu'il fasse autre chose. Donc il est devenu écrivain plutôt que musicien. Moi, quand j'ai lu Thomas Bernhard et d'autres écrivains, j'ai compris que je n'arriverai jamais à leur niveau. Je me suis dit, je vais m'essayer à d'autres genres sans considérer que c'est des sous-genres pour autant. Mais je suis venu curieusement au polar très très tard. En fait, je lisais et j'écrivais toutes sortes de choses, fantastiques, science-fiction, mais pas du polar. Et Glacé, mon premier roman, était un exercice de style. Je voulais voir si j'étais capable d'écrire un polar, donc j'ai commencé à lire du polar. J'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait, le côté technique ou mécanique de la chose. Et à partir de là, j'ai essayé d'écrire mon propre texte. J'avais déjà presque 50 ans, donc il était très très tard dans ma vie. Et j'ai eu la chance que dès la publication, ce roman a marché. Et donc j'ai écrit un deuxième roman policier qui a eu encore plus de succès que le premier, puis un troisième, puis un quatrième. Aujourd'hui, je suis un auteur de romans policiers, ce qui m'oblige à fréquenter mes voisins. Voilà, c'est presque par accident que je suis arrivé au roman policier. Et c'est un genre formidable où on peut dire plein de choses, on peut écrire plein de choses, on peut apporter plein de choses au lecteur. C'est pas du tout un genre mineur. Mais ça, j'ai mis du temps à le découvrir. Поглеждам часовника и си давам сметка, че време и вие, ако имате въпроси, надявам се, че имате въпроси, ние ще си продължим разговора, разбира се, но е добре сега да видя, даже ще има и микрофон. Някой има ли някакъв въпрос? Там някой дигна ръка или така мисля? Не, вие си оправяте косата, извинявайте. Чели сте книгите, нали? Да. Моят въпрос е към Jérôme Lubry. Merci. Très, très bonne intervention. 12 глава. За 12 глава става въпрос. Дали историята е истинска? По действителен случай ли е? Тъй като заявката е такава, до последно, до края не разбрах. Надявам се да не е, но е много вълнуваща. Vous voulez que j'avoue devant tout le monde si j'ai tué vraiment une petite fille en 1986? Alors non, oui et non. Non, c'est pas une histoire vraie, mais c'est mon roman le plus personnel. Voilà. Добър отговор. Други има ли? Благодаря. Да, вие. Bonjour, ce n'est pas une question, mais je voulais juste vous remercier parce que grâce à vous, j'étais initiée à connaître mieux la France, les différentes régions de la France, surtout Normandie.
Non, non, j'ai visité Giverny, j'ai visité d'autres villes en France. Oui, enfin, il n'y a pas de question, mais on peut quand même répondre. Comment dire, c'est vrai qu'il y a quelque chose de curieux quand on est français, qu'on écrit sur la France, puisque en général, on écrit plutôt des romans qui se passent en France, et de voir que ces romans sont traduits dans le monde entier, et donc que des lecteurs vont se passionner pour des lieux qui sont parfois les lieux où on est né, où on habite à quelques kilomètres et qui nous semblent pas du tout exotiques. Et au départ, on se pose pas, moi, en tout cas, quand j'écris sur un lieu, je ne me pose pas la question de me dire un lecteur bulgare va le lire, ou un lecteur coréen ou mexicain. Je l'écris, voilà, sans en tout cas me figurer ça. Et donc c'est assez extraordinaire, mais de la même façon que moi j'adore lire évidemment des romans qui vont se dérouler dans les lieux qui me semblent très exotiques, alors que sans doute l'auteur habite à côté, quel que soit l'endroit, et c'est un des grands plaisirs de lecture évidemment de me retrouver en Laponie ou au Chili ou ailleurs. Donc voilà, mais quand on est écrivain, voilà. Et alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a des romans policiers français qui s'exportent beaucoup. On est un certain nombre d'écrivains français à écrire des romans policiers qui se traduisent et qui se vendent beaucoup à l'étranger. Et peut-être que effectivement le fait que ça se passe en France y contribue. Peut-être qu'il y a comme ça un relatif prestige de la France. En tout cas moi c'est une de mes théories. C'est je crois que dans nos polars qui peuvent être très différents, il y a toujours quelque chose qui est très lié au territoire et aux atmosphères dans lesquelles ces romans se déroulent. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de romans américains qui sont extraordinaires, mais où le lieu importe peu, parce que ce sont des lieux finalement américains qu'on a tellement vus qu'en fait, voilà, c'est une grande ville américaine. Enfin, il y a un imaginaire qui devient un imaginaire neutre. Alors que dans nos romans, souvent les lieux ne sont pas neutres, on va utiliser des choses qui... et donc peut-être que la France a cette diversité de grandes villes, industrielles, puis parfois de zones de... campagne. On parlait de la Normandie, la Normandie, voilà, moi c'est Le Havre, c'est un grand port, parfois c'est des falaises, donc un milieu naturel, parfois ça va être... Enfin, on va pouvoir utiliser des lieux très différents, mais qui du coup relèvent quand même d'un imaginaire commun ou peut-être d'une forme d'exotisme. Voilà. Donc je pense que c'est peut-être le point commun qui est ancien, parce qu'en fait une grande partie de la littérature française souvent est une littérature qui se passe en France et qui donc, moi à Normandie évidemment on pense à Flaubert, Maupassant, plein d'autres écrivains qui sont devenus universels, mais sur des lieux qui sont en fait des lieux d'une extrême banalité. Et souvent la banalité, enfin l'universalité naît comme ça, effectivement, d'arriver à faire d'un lieu relativement banal quelque chose qui va devenir universel. Хареса ми това последното, което каза, защото мисля, че точно при вас беше Мишел. Вие имате един съвсем епизодичен персонаж, който е българин. Има и поляци се намесват също. Да, има известна доза универсалност в това. Все пак. Между другото да знаете, че фамилиите на български в мъжки род са Нов, в женски Нова. Много често се прави тази грешка и в женски род продължават Нов да ги казват. Казвам Юлия Кръстева, а не Юлия Кръстев. В този смисъл. Има ли още въпроси? Да, вие. Alors bonsoir. C'est un vrai délire de vous avoir ici en Bulgarie. Pour moi, vous avez pas une idée à quel point. J'ai dépouillé pratiquement tous vos trucs sur Internet, surtout à Monsieur Bussy et Monsieur Tillier, les deux autres. Je suis vraiment contente de vous avoir trouvé comme ça, à travers cette rencontre. Et pour vous dire, je me suis initiée en fait au polar français à travers Monsieur Pierre Lemaître. Et je suis très très déçue en fait qu'il a arrêté en fait de faire ce qu'il faisait. Mais grâce à lui, j'ai découvert vous. Et alors pour arrêter en fait de raconter, j'ai juste une question à vous poser après avoir partagé que c'est un vrai plaisir en fait de vous avoir. Si vous deviez conseiller ou recommander un de vos romans à quelqu'un qui n'a jamais lu, lequel ce serait? Pourquoi? Monsieur Lebré a déjà commencé, mais si vous pouvez un peu détailler, ça serait sympa. Merci. Moi, il y en a deux qui sont traduits, donc c'est forcément un de ces deux-là. Non, alors, en plus, c'est vrai qu'ils sont quand même reliés. En plus,
réellement, en France, moi j'ai écrit plus de 20 livres, et souvent je conseille celui-là même à des lecteurs français qui ont le choix parmi tous mes livres, le manuscrit inachevé, j'aime beaucoup. Il parle aussi du métier de thriller, parce que dedans il y a une autrice qui écrit des romans policiers, donc il y a aussi une interrogation sur notre propre métier. Et puis il est relié à l'autre, enfin il y a des liens comme ça qui sont très forts. Donc voilà, vous pouvez commencer vraiment à lire mes livres par ceux qui sont traduits. Ça a été c'est un bon moyen de plonger un peu dans mon univers. Alors c'est difficile de conseiller un livre en particulier, surtout que moi ils sont différents à chaque fois, il n'y a pas de personnage récurrent, c'est un lieu différent, c'est un thème différent, donc c'est pas évident. Je vais en conseiller 2. Vous avez de la chance, ils sont chez Enthusiast, ils sont traduits chez Enthusiast. Donc le 12e chapitre, parce que ça va être peut-être le plus doux de tous, même si ça reste dramatique, etc. Et Les Refuges, qui, à contrario, va être le plus sombre des 7 livres que j'ai écrits. Donc, voilà. Ces 2-là, vous avez de la chance, ils sont disponibles en bulgare. C'est compliqué comme question. Hein. Vous auriez dû en rester au compliment, puis après... oui, j'ai 5 livres qui sont traduits, donc c'est difficile de choisir. C'est comme choisir entre un de ses enfants. Alors, je vais dire le dernier, c'est 3 vies par semaine. Il vient de sortir. Apparemment, il est sorti la semaine dernière ici, donc je pense que c'est le plus facile à trouver. Il doit être en librairie. Enfin, même, je l'ai vu en librairie. Donc, du coup, le dernier, 3 vies par semaine, même si, une fois que vous avez lu celui-ci, ça n'empêche pas d'aller lire ou relire ceux d'avant. Alors, le premier, Glacé, je sais qu'il est traduit en Bulgarie parce que c'était le début de l'aventure, parce que je crois que je pose toutes les bases de mon univers. On y découvre mon personnage récurrent qui est Martin Servaz, donc c'est vraiment la meilleure porte d'entrée. Et puis le dernier, Un œil dans la nuit, qui vient d'être traduit aussi chez Enthusiast. On fait de la pub, hein, vous avez vu, pour notre éditeur romain, bulgare, pardon. La gaffe. Et c'est le dernier. En général, les auteurs aiment bien leur dernier livre. Alors, on l'a compris, il est lugubre. Donc, si vous aimez les choses lugubres, allez-y, foncez. Non, il n'est pas plus lugubre que les autres, hein, je vous rassure. Има ли още въпроси? Да. Est-ce que vous lisez vos propres romans, parfois? Bonne question. La première question, c'était est-ce qu'on voudrait être lecteur plutôt qu'écrivain? On a de la chance de pouvoir faire les deux, parce que l'un n'empêche pas l'autre, heureusement. Et d'ailleurs, moi, j'avais peur de connaître un peu l'envers du décor, c'est-à-dire de savoir comment on écrit les livres, de savoir comment ça fonctionne, d'avoir un regard un peu déformé quand je lisais un livre, de me dire systématiquement, je vais essayer de voir comment il a construit son livre. Mais en fait, quand une histoire est bonne, on oublie tout le reste, en fait, on oublie la technique et on se laisse embarquer par une histoire. Donc on a la chance de continuer à prendre le même plaisir qu'on prenait avant d'écrire, et puis d'écrire aussi. Donc ça, c'est vraiment du bonheur. Et la deuxième question, c'était... Oui, alors mes propres livres, pour tout vous dire, je dois les lire au moins 20 fois avant qu'ils soient publiés. Et en fait, quand ils sont publiés, c'est bon débarras, merci. Et j'ai beaucoup de mal à les relire parce que c'est beaucoup de relecture en permanence quand on écrit, hein, parce qu'on n'arrête pas de se relire. Puis après, il y a les corrections, relire les corrections. Et donc, quand vous avez terminé tout ça, vous êtes très heureux de vous en débarrasser. Mais ça m'arrive quand même de rouvrir d'anciens livres parce que... pour se réimprégner un peu des personnages. Moi, j'ai un personnage récurrent qui existe depuis 20 ans. Pas dans ceux-là, ils sont indépendants, mais j'ai une autre série de livres où on retrouve des policiers. Des fois, j'ai besoin d'aller chercher des informations parce que je ne me souviens plus. Et donc, je vais rouvrir mes livres. Et puis, c'est là, dans les plus anciens, on dit « Tiens, aujourd'hui, je l'aurais écrit un peu différemment. Hein, » parce qu'on évolue, mais c'est bien aussi de garder les premiers écrits parce que ça fait partie aussi de la construction d'un auteur. Je pense qu'on est tous écrivains parce qu'on était lecteurs. Je vois mal comment on pourrait être écrivain sans aimer les livres. Hein. C'est ce que Salman Rushdie dit. Hein. Pour être écrivain, il faut être avant tout un lecteur.
Et maintenant, il est trop tard pour que je ne sois que lecteur. Je pense que quand on a la possibilité, la liberté comme nous avons de pouvoir écrire les histoires qu'on a dans la tête, on y va. Je pense même que parfois on se freine pour pas écrire trop de livres ou trop d'idées différentes. Et est-ce que je relis? Surtout pas. Surtout pas. J'ai jamais relu un seul de mes livres. Moi, une fois que c'est terminé, que le point final est posé, le livre ne m'appartient plus, il appartient aux lectrices, aux lecteurs. Et voilà, pour moi, il n'y a aucun intérêt à relire mes histoires, surtout comme, voilà, quand vous avez un personnage récurrent, c'est nécessaire parfois on ne se souvient plus s'il était dans cette ville telle année, et ce qui s'est passé, etc. Parce que c'était 6 livres auparavant. Mais moi, non. Et des fois, c'est un peu perturbant parce que quand on fait des interviews ou autres, des gens lisent un morceau du livre, je me souviens même pas avoir écrit ça. Ça m'est arrivé il y a un mois dernier, c'était dans une médiathèque à Manosque. J'ai trouvé la phrase belle, je trouvais que c'était bien écrit, mais je me souvenais même pas. Je me souvenais même pas avoir écrit ça, parce que vraiment, moi, voilà, le cerveau, c'est terminé, on n'en parle plus. Voilà, il m'appartient plus. Oui, bah moi, comme mes confrères, alors c'est vrai qu'il y a eu ce moment, moi pareil, j'ai été publié tard, à plus de 40 ans, donc il y a eu tout ce moment où j'étais un adulte, j'avais une vie d'adulte et j'avais des aspirations à écrire, j'écrivais des manuscrits, etc., sans être publié, et je lisais beaucoup, forcément. Et c'est un moment un peu émouvant. D'ailleurs, j'ai lu les premiers romans de Franck, qui a été publié un petit peu avant nous, sans être encore édité. Et donc, il y a comme ça ces auteurs d'un vent. On va parler de Fred Vargas, par exemple, que j'ai beaucoup lu quelques années avant que mon premier roman soit publié, ou Jean-Christophe Granger, ou Maxime Chatham, enfin quelques auteurs comme ça, Brussolo, Constantine, enfin, et pour moi il y a une espèce d'idole, enfin, c'est assez amusant quand à un moment donné on est publié un jour et qu'on se retrouve à la table des grands. Je me rappelle la première fois que j'étais à un salon et que j'ai été voir Franck en disant bonjour, Michel Bussy, un petit roman, voilà, m'a accueilli très gentiment, voilà, il avait sa couronne de laurier, voilà. Et donc c'est amusant parce qu'on passe de l'autre côté vraiment, et donc ça apprend l'humilité, parce qu'en fait quand on croise après des auteurs qu'on a lus et qui, quelque part, c'est grâce à eux qu'on a écrit, eh bien, c'est assez étonnant après de manger avec eux, de faire des salons avec eux, de discuter avec eux. Donc je pense que ça apprend vraiment l'humilité, le fait comme ça d'avoir été publié relativement tard, et du coup, d'avoir comme ça, peut-être pas des idoles, mais en tout cas vraiment des gens qui ont été des modèles, et grâce à qui on a écrit. Et puis, moi, même chose, je relis très peu mes romans, enfin je ne les relis pas en entier, parfois ça m'arrive de devoir reprendre un bout de roman parce que je me dis tiens, est-ce que je n'ai pas déjà liquidé quelqu'un de cette façon-là, je crois que j'en ai déjà voilà, étranglé un de la même façon, donc je relis, ah non, voilà. Bon, mais c'est vraiment toujours des petits chapitres, et puis même chose, c'est-à-dire que très vite on les a tellement lus qu'il y a une mémoire qui se remet en route. Alors parfois, c'est vrai que parfois il y a la phrase, on ne s'en rappelle pas immédiatement, mais il y a une mémoire mécanique qui se met en route, et tout de suite on se revoit et on reconstruit les choses, et très vite et donc c'est assez pénible parce qu'en fait on pourrait presque reprendre le livre sans le lire. Enfin, donc du coup c'est quelque chose effectivement qui est, je suis vraiment d'accord, c'est pas qu'on en a marre, c'est qu'à un moment donné on a tellement relu chaque phrase, on n'imagine pas, je pense, quand on n'écrit pas un roman, on a tellement relu chaque phrase, etc., que ça reste gravé quelque part dans notre tête. Et le fait de s'y replonger, oui, présente une forme d'intérêt. Enfin, c'est vrai qu'à un moment donné, on écrit, moi je le dis souvent, on écrit parce qu'il y a des histoires qui vous hantent la tête et que vous écrivez le livre pour vous en débarrasser quand même, pour le donner à quelqu'un d'autre et pouvoir passer à autre chose. Et donc, c'est vrai que se replonger dedans, c'est un peu contre-intuitif. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec Michel. Non, c'est un private joke. Quand on est entre nous, on discute, on n'est jamais d'accord sur rien. C'est pour ça. Mes collègues peuvent en témoigner. Bon, je vais pas m'attarder parce qu'ils ont déjà tout dit, hélas. Ce qui est sûr, c'est que c'est un métier qui consiste à beaucoup lire et beaucoup écrire. Et on est d'abord lecteur avant d'être auteur. Ce qui veut dire que je pense que c'est valable pour tous les quatre, on essaie en quelque sorte moi je cuisine les plats que j'ai envie de manger.
C'est-à-dire, je mets dans un roman tous les ingrédients que moi, en tant que lecteur, j'ai envie de trouver. On essaie tous d'écrire un peu notre roman policier idéal, notre thriller idéal, celui qu'on aimerait trouver sur les tables des libraires. Et je ne dis pas que je suis content de trouver ceux de mes confrères sur les tables des libraires, mais on essaie tous un peu d'écrire ce roman idéal-là qu'on a en tête, qui vient de nos lectures finalement, qui vient de notre appétit de lecteur, de notre désir de lecteur, de ce qu'en tant que lecteur, on a envie de lire. En quelque sorte, on reprend un besoin qui est le nôtre. Ce qui veut évidemment pas dire qu'on relit nos livres comme ils l'ont très bien expliqué. On relit par nécessité, parce qu'on a besoin de temps en temps de se rafraîchir la mémoire et de ne pas refaire ce qu'on a déjà fait. Voilà. Впрочем, този въпрос се отнася и до вас. Четем ли си преводите, след като излязат един ден? Не го правим. Щеше да е ужасно. Не, лошото е, аз предполагам, че и при тях го има този феномен. Един писател или един преводач, ако след това се върне към книгата, която вече е излязла, той вижда колко по-добре е можел да го направи и се ядосва. И затова да си спестим тези ядове. Просто има ли още въпроси? Да, вие... има и там, прощавайте, след това ще дойде. J'ai déjà posé ces questions à M. Minier quand il était dans mon école, mais vous êtes de quelle ville et est-ce que vos villes de naissance inspirent votre littérature? Alors ça rebonjour, puisqu'on s'est déjà vu ce matin. Ça rejoint la question de la géographie qu'on a déjà un peu abordée au préalable. On a tous effectivement une géographie. Moi, en tant que lecteur, j'y reviens, les auteurs qui ont une géographie précise. Je pense à Henning Mankell avec les Askani, qui est cette petite région au sud de la Suède. Je pense à Los Angeles pour Conley et plein d'autres auteurs. Oslo avec Jonas Bo. Oui, je lui ai dit tout à l'heure, il est préférable de parler de ce que l'on connaît. On a parlé de ça aussi, puisque vous avez le désir d'écrire. Et ça passe aussi par le décor, par les paysages. Michel a écrit beaucoup sur la Normandie, qui est une région qu'il connaît parfaitement. Et moi, j'ai grandi dans le sud-ouest de la France, au pied de cette magnifique chaîne de montagnes que sont les Pyrénées. Donc, j'ai beaucoup de romans qui se passent dans cette région-là. J'ai été étudiant dans une ville qui s'appelle Toulouse. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. Et donc, mon flic est toulousain. Mon flic vient de Toulouse. Et là aussi, Michel l'a dit tout à l'heure, c'est quand même extraordinaire. Quand on a un ancrage géographique pareil, quand on a un personnage qui appartient à une région, à une géographie qui a ses spécificités, que dans le monde entier, des lecteurs puissent se reconnaître en lui, puissent s'identifier avec lui. Et c'est parce que, oui, je crois que plus on creuse profond son petit coin de jardin, plus finalement, plutôt que d'essayer de ratisser large, plus finalement on atteint à quelque chose, très modestement, d'universel. C'est par le spécifique qu'on atteint l'universel. En tout cas, c'est mon point de vue. Bonjour, je voudrais simplement savoir combien de temps est-ce qu'il vous prend pour inventer l'histoire et après écrire le livre? Alors, c'est une année, à peu près un an. Moi, il y a 3 phases pour aller très très vite. C'est trouver l'idée. Ça, c'est une phase qui est pour moi la plus compliquée, de trouver une bonne idée. Ensuite, il y a la phase de recherche, j'en ai parlé tout à l'heure, d'aller voir les gens, de lire des livres, d'inventer l'histoire. Et ça prend à peu près la moitié du temps. Et après, le reste, c'est de l'écriture. Donc voilà, c'est pendant 6 mois, un petit peu moins, ça dépend aussi de la taille du livre. Mais globalement, ça fait un an. C'est mon rythme. Les gens demandent souvent si c'est la maison d'édition qui dit il faut un livre tous les ans. Non, c'est vraiment l'auteur qui va dire à la maison d'édition, moi il me faut 1 an, moi il me faut 2 ans, moi il me faut 3 ans pour écrire un livre. Et l'éditeur, lui,
il va juste venir au bout de 3 ans. Si vous lui dites 3 ans, il va venir vous voir, il va dire est-ce que ton livre est prêt? Tu m'avais dit 3 ans. Donc en fait, voilà, c'est chacun. On a tous des rythmes différents. Après, je sais qu'on est plus, on écrit, ils vont répondre, mais on a des rythmes assez semblables quand même. Oui, moi aussi, c'est 6 mois d'écriture et après, donc il y a comme dit Franck, il y a cette période d'inspiration, de recherche. Moi, j'appelle ça le mois canapé parce que pendant 1 mois, je vais être sur mon canapé à rêvasser, à écouter de la musique. C'est souvent dans ce mois-là que mon fils passe devant moi en me disant mais tu fous rien en fait, c'est facile d'être écrivain. Mais c'est une période nécessaire où donc je vais visualiser le roman comme un film. Et c'est une période de sensibilité aussi, où je suis plus sensible aux stimuli de l'imagination. Et après, c'est 6 mois d'écriture. Ouais, enfin, sur le rythme, c'est à peu près le même. Après, moi, j'ai un fonctionnement un peu différent, en tout cas de Franck, Jérôme, je ne sais pas trop. C'est que moi, en fait, comme j'ai été publié assez tard, j'ai d'abord stocké beaucoup d'envies, d'idées d'histoire, dont je me disais jamais, absolument jamais, je les écrirais. C'était juste des fantasmes. Et le jour où je suis devenu écrivain, je me suis dit, c'est génial, parce que peut-être je vais pouvoir écrire ces histoires absolument débiles ou délirantes, etc., comme des trucs pour ados, science-fiction, enfin voilà. Et je me dis, pourquoi pas, puisque, a priori, il y a un éditeur qui va être d'accord pour les publier. Donc, en fait, j'avais comme ça un stock d'histoires, et du coup, ça se cumule, c'est-à-dire que j'avais ce stock d'histoires quand j'ai commencé à écrire mon premier roman, et du coup, comme, voilà, pareil, j'ai publié à peu près un roman par an, une idée de roman va généralement plus vite. Enfin, un roman, c'est très long à écrire, mais une fulgurance d'idée de roman peut prendre... j'exagère à peine, 5 minutes, voire moins. C'est-à-dire que vous avez un truc, vous dites tiens, ça pourrait faire un roman, et bing, vous dites ah ouais, alors voilà. Et parfois en un week-end, vous pouvez jeter les bases d'un roman. Voilà, c'est tout, ça va. Évidemment, vous n'avez rien écrit d'autre, mais vous voyez un peu le début, la fin. Donc du coup, moi généralement, quand j'ai une espèce d'idée comme ça, je la stocke dans un coin, et la plupart des romans que j'écris, ce sont très souvent des idées que j'ai eues entre 5, 10, voire 15 ans auparavant. Et là encore, j'ai une espèce de liste comme ça d'histoires, et c'est très rare que je prenne en premier l'histoire que j'ai eue, l'idée que j'ai eue 6 mois avant. Non, c'est généralement des. Donc du coup, les histoires mûrissent un peu lentement, comme du vin, enfin je sais pas, ou du fromage qu'on affine. Et je vais souvent chercher des histoires un peu anciennes qui arrivent un peu à maturité. Donc voilà. Après, le temps d'écriture, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'après, il y a en gros 1 mois où vous êtes plutôt dans la rêvasserie. Alors moi, j'essaie de faire ça en vacances. Comme j'écris tout le temps, ça passe mieux. Voilà, donc je suis sur la plage, enfin, voilà, je suis en vacances, mais en fait, on ne me voit pas écrire, donc on me dit c'est bien, là, tu prends du repos, mais en fait non, je continue. Et le soir, j'essaie de griffonner mes idées. T'as fini? Alors, oui, moi je suis comme Franck, et puis comme il y a 3 stades. Le stade de rechercher des idées qui est le plus stressant, le plus anxiogène, parce qu'on n'est jamais complètement sûr d'avoir une très bonne idée. Il y a le stade où tout se met en place, où on fait des recherches, où on va rencontrer, où on se rend sur les lieux aussi, puisque j'ai des romans qui se passent à Hong Kong ou dans les îles San Juan au large de Seattle. Et il y a la période d'écriture qui correspond grosso modo à ce qu'ils ont dit, 6 mois. Il y a quand même une phase que Franck a oubliée, c'est la phase où le manuscrit part chez l'éditeur et où il va être relu, corrigé, amendé, amélioré. Parce qu'il y a aussi un travail d'équipe derrière tout ça qui est très important. On a la chance d'avoir de superbes éditeurs qui font un super boulot, et ça, il faut quand même aussi le saluer. Et puis après, on sort un bouquin par an, c'est vrai. Après, Franck a dit qu'on n'est pas du tout obligé, que c'est... Mais Franck essaie de sortir toujours un bouquin au mois de mai, moi au mois d'avril, Michel un peu avant. Il y a quand même une espèce de rituel qui s'installe, qui fait quand même... se sent plus ou moins... voilà. Има ли още въпроси? Има време за още един. Да, вие пак. Merci. Monsieur Minier, puisque vous avez parlé de votre flic, Martin Servaz, est-ce que vous vous identifiez un peu avec lui? Et la même question pour Monsieur Tillier avec Charcot. Merci. Alors, contrairement à Flaubert qui disait « Madame Bovary, c'est moi », je ne suis pas Martin Servaz. Mais néanmoins, il y a quelques aspects qui me correspondent. Il a beaucoup de mal avec les nouvelles technologies, c'est aussi mon cas.
C'est plutôt un homme qui a un pied dans le XXe siècle et le XXIe, mais qui quand même vient du XXe siècle, donc qui affronte le XXIe siècle avec un certain recul, avec certaines difficultés aussi. J'ai moi-même par moments des moments de stupeur quand je regarde ce siècle dans lequel je vis, donc ça c'est un peu le côté Servaz, mais je ne suis pas plus Servaz que je suis Vincent Espérandieu ou Samira Chang ou les autres personnages. À un moment donné, on pioche toujours un peu en soi pour créer un personnage, là encore parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Mais non, je suis pas. C'est une créature de fiction, c'est une créature de papier, mais qui me permet aussi, à travers son regard, son point de vue, qui est tellement particulier, de dire des choses sur la société dans laquelle on vit. Oui, moi c'est un peu comme Bernard, c'est-à-dire c'est un personnage qui est très différent, qui est complètement inventé. C'est le premier personnage que j'ai créé quand j'ai écrit mon premier roman, et c'est très compliqué de créer un héros de roman policier parce qu'évidemment vous avez toutes vos lectures et tous ces héros, grands héros de romans policiers, vous vous dites bon, je vais essayer de faire un personnage différent qui ne ressemble pas à eux. Déjà, bon, il faut dire, mais en quoi il va être différent? C'est un policier, donc forcément, il y a des points communs. On fonctionne aussi en se disant, il ne faut pas que ce soit trop dans les clichés, c'est-à-dire, il y a des métiers qui sont associés à des clichés, donc on va essayer de sortir de ça. On se dit, il faut que ce soit aussi le vrai métier de policier. Et donc, on essaye de se débrouiller un peu avec tous ces ingrédients pour faire un personnage qu'on pense qui va être le nôtre, et en tout cas qui va plaire au lecteur. Et après, il n'y a pas de... Pourquoi un personnage plaît et pourquoi les gens ont envie de le retrouver. Je ne sais pas, moi je dirais que la caractéristique de Charcot, c'est c'est quelqu'un de très, très froid comme ça de prime abord, mais il est très humain, il a une humanité très grande, et en fait on a envie de le retrouver, de le protéger, et il va toujours au bout de ses enquêtes, et c'est ça qui le caractérise. Et voilà, il est très différent de moi, mais comme dit Bernard, mais on le fait tous, on met tous de nous-mêmes dans notre écriture, forcément, parce que même si on invente les histoires les plus différentes qui existent, c'est notre cerveau qui nous dit ce qu'on écrit en fait. C'est bien mon cerveau qui me dit ce que j'écris, donc il y a 100% de moi dans ce que j'écris. Et donc voilà, et souvent moi ce sont les lecteurs qui me disent, alors il y a les choses, on met des éléments consciemment, par exemple moi j'ai eu un chien quand j'étais plus jeune, que j'ai beaucoup aimé, donc j'ai mis le nom de mon chien dans un de mes livres. Ça, c'est quelque chose de conscient. Et après, il y a tout ce qui est inconscient. Et ça, vous ne vous en rendez pas compte quand vous écrivez votre livre. Et souvent, ce sont les lecteurs qui vous le disent. Ça, c'est incroyable, parce que quand vous commencez à avoir beaucoup de livres, et que les lecteurs ont tout lu, c'est eux qui se disent, mais tiens, il y a quand même un point commun dans tous vos romans. Moi, il y a beaucoup de gémellité, par exemple, des choses qui fonctionnent par deux. La présence des animaux, ils sont toujours là. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on se dit, mais oui, il y a quelque chose de plus profond qu'on a exprimé par l'écriture, mais dont on n'a pas conscience. Et ça, c'est vraiment troublant et intéressant. Има ли още въпроси? Да, вие. J'ai une question sur le livre en lui-même, sur la couverture du livre. Est-ce que c'est l'auteur qui a l'image de la couverture de son livre? Est-ce que ça vient de l'éditeur? Victoria? Alors, pour moi, mais je pense que ça doit être à peu près le même système dans les maisons d'édition. On soumet une idée à l'éditrice ou l'éditeur qui va revenir avec des idées, avec des exemples, par exemple. Elle aussi aura incorporé un peu de ce qu'elle a ressenti en lisant le livre et ce que ça lui inspire. Et enfin, moi, je travaille comme ça avec mon éditrice. On choisit à deux. C'est l'auteur qui a le dernier mot sur le choix final. Mais on tombe tout le temps d'accord, donc ça va. Mais on choisit à deux. On choisit à deux. Oui, la même chose. Alors, moi, par contre, je m'aperçois souvent que je suis assez nul en couverture.
Et j'ai rarement les mêmes avis que tout le monde. Donc au début, je me dis c'est moi l'auteur, c'est moi qui vais avoir raison. Mais quand tout le monde vous dit non, en fait, vraiment ton idée, elle est vraiment pas bonne. Et tous les commerciaux, tous les maquettistes, ils pensent que c'est mieux l'autre. Bon, à un moment donné, vous finissez par admettre que les autres, c'est des professionnels, c'est leur métier aussi. Et puis souvent, l'auteur, c'est pas forcément le mieux placé parce qu'évidemment, nous, on connaît tous les détails, donc on voudrait qu'il y ait tout sur la couverture. En fait, la meilleure des couvertures, c'est souvent la plus simple. Et voilà, donc il faut admettre parfois. Et puis ce qui est amusant aussi, c'est effectivement les couvertures à l'étranger, puisque là, les couvertures d'Enthousiasme, c'est des couvertures originales qui n'ont rien à voir avec les couvertures françaises. Donc il y a aussi tout ce retravail ensuite. Donc parfois, quand on a beaucoup de traductions, on a autant de couvertures qu'il y a de traductions. Et ça, c'est amusant parce que parfois, elles peuvent être radicalement différentes ou adresser un message radicalement différent selon les pays. Oui, même chose. Comme l'a dit Jérôme, on travaille avec la maison d'édition, on lance des idées. Le graphiste reprend la balle au bon, on propose des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On a le dernier mot, mais ça concerne uniquement les couvertures en France, puisque les couvertures de toutes les traductions nous échappent complètement. Et d'ailleurs, il y a des sensibilités très très différentes d'un pays à l'autre. Ce qui va se faire en Bulgarie ne se fera pas en Russie, ne se fera pas en Allemagne, en Hollande, aux États-Unis. Et puis il y a vraiment des spécificités, des choix. Mais sur les couvertures françaises, c'est un travail d'équipe, c'est un travail en commun. Ами, ако няма още въпроси... Така, няма. Добре. Тъй като те трябва да отиват да пишат, а вие трябва да отивате да четете. Не ни остава нищо друго, освен да благодарим на Бернар, Мишел, Жером и Франк за това, че бяха тук, че споделят своите книги с нас и споделят най-вече и своите мисли около тези книги с нас. Мисля, че това е една от редките вечери, когато действително имаме възможност да видим, хайде няма да кажа цвета, но 4 от най-големите съвременни френски писатели, не само в този криминален жар, а въобще, защото те са великолепни писатели преди всичко, поне аз така ги възприех. Благодаря на Френски институт, на Ентусиаст и на всички вас, че бяхте тук. И само да добавя, макар че те имат, както разбрахте, много напрегната програма днес, сега може някой от вас да вземат автография, ако разбира се имат книгите, но основната сесия за автография е утре в Гринуич, ако не се лъжа, от 16 часа. Така че заповядайте специално за автографии утре, но ако някой утре не може, може и сега. Те са достатъчно любезни, за да останат още 5 минути.